الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعبد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pemberitahuan kembali kepada para jamaah yang belum memasuki area tempat sholat segera merapat ke tempat pelaksanaan karena kurang lebih 5 menit lagi akan segera kita mulai pelaksanaan sholat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di lapangan, dan kita diberikan kemudahan rizki untuk mengkorbankan sebagian rizki kita. Salawat serta salam kita curahkan ke hariban kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan alim ulama, yang kami hormati Ketua RW 010 Cibodasari Bapak Ferdinand, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Safatul Marwah Bapak Nandang SESY, yang kami hormati Ketua Panitia Idul Adha 1443 Hijriah Bapak Ridwan Ade Prasetyo, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi LCMA, yang kami hormati para hadirin dan jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Bapak Wali Kota Tangerang yang insyaallah akan diwakilkan oleh Bapak Yan Eka selaku Sekretaris RW 010. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Ade Prasetyo. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Adha dengan Bilal Al-Mukarram Al-Ustaz Firdaus. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dengan imam dan khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi LCMA. Dan yang terakhir penutup. Mari bersama kita buka rangkaian acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki ke agenda yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Bapak Wali Kota Tangerang yang insyaallah akan disampaikan oleh
Bapak Yan Eka selaku Sekretaris RW 010. Pada Bapak Yan Eka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama, terutama seluruh masyarakat Kota Tangerang, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang mulia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan inayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kumpul merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya dari dahulu, sekarang hingga yaumil akhir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang takbir, tahmid dan tahlil kembali menyuarakan keagungannya di seluruh penjuru dunia pada hari ini, mengingatkan kita akan keagungannya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai bekal kita berjuang melalui ujian kehidupan seperti saat ini yang masih di tengah suatu situasi pandemi yang belum juga usai. Meskipun demikian, berkat semangat gotong royong dan kebersamaan serta didukung dengan pelonggaran aturan di muka publik, alhamdulillah ibadah sholat berjamaah sebagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha saat ini bisa kita laksanakan bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada hari ini pula, di waktu yang bersamaan, sebanyak 879 jamaah haji asal Kota Tangerang telah bergabung dengan jutaan jamaah haji dari seluruh dunia menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Suara mereka bertaut dengan suara kita, sambung menyambung di angkasa raya dalam gema takbir, tahlil, dan tahmid. Ini karena kita semua disatukan dalam nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Tangerang memberikan dukungannya melalui bantuan dana hibah sebesar 1 miliar rupiah untuk kebutuhan operasional keberangkatan dan penjemputan jamaah haji. Selain itu, Pemkot juga memberikan hibah lahan seluas 4,1 hektar kepada Kementerian Agama untuk pembangunan asrama haji di Kota Tangerang. Nah, semoga ini terwujud. Untuk itu, mari kita panjatkan sebaik-baiknya doa. Semoga segala ikhtiar kita dalam memberikan fasilitas ibadah haji yang terbaik ini bisa segera terlaksana dan jamaah Kota Tangerang selalu dilancarkan dalam melaksanakan ibadahnya menjadi haji yang mabrur serta bisa kembali lagi ke tanah air dan Kota Tangerang tercinta dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban sudah selayaknya dijadikan sebuah momentum untuk kembali mengingatkan diri kita bahwa hidup ini tak akan pernah sepi dari proses perjuangan dan pengorbanan. Selayaknya perjuangan kita dan para petugas garda terdepan yang telah gugur, serta ikhtiar kita yang terus digencarkan melalui vaksinasi yang terus berjalan hingga saat ini.
Di samping itu, esensi dari berkurban juga untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan peduli terhadap sesama dengan berbagi di tengah situasi saat ini. Maka insya Allah melalui Idul Kurban ini, keikhlasan berbagi dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita dapat terus terbangun untuk bersama saling membantu satu sama lain. Selain itu, maraknya virus PMK yang menyerang hewan ternak jelang Idul Kurban ini perlu menjadi perhatian bersama, namun masyarakat tidak perlu khawatir. Berdasarkan pernyataan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, virus PMK ini tidak menular pada manusia. Kami pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan juga terus berkoordinasi dengan camat, lurah serta pengelola atau penjual hewan ternak untuk secara intensif melakukan pengecekan hewan ternak yang ada di wilayah lingkungan Kota Tangerang sehingga terbebas dari virus PMK. Dan insya Allah hewan kurban yang ada saat ini siap dikorbankan oleh jamaah sekalian, merupakan hewan ternak yang sehat, layak dikonsumsi dan menjadi berkah untuk kita semua. Untuk itu saya mengimbau agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban hingga pembagian daging harus tetap didukung dengan protokol kesehatan yang ketat oleh seluruh panitia pemotongan kurban agar proses pemotongan dan pendistribusian daging tetap higienis dan terkelola dengan baik. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen Idul Adha yang mulia ini, saya atas nama pemerintah Kota Tangerang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Tangerang atas segala dukungan dan kerjasama dalam setiap ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan tidak akan berdampak besar tanpa dukungan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk terus saling membahu-membahu, saling menjaga dan mengingatkan. Karena kebiasaan kita untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dapat memutus dan menghindari kita dari penyebaran berbagai varian virus COVID-19 di Kota Tangerang. Dan pandemi ini bisa segera berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas nama pemerintah Kota Tangerang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga segala musibah dan kesulitan dapat cepat berlalu dan digantikan dengan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi kita dan Kota Tangerang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ian Eka yang sudah membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Arif Wismansyah. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Idul Adha 1443 Hijriah kepada Bapak Ridwan Ade Prasetyo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, yang mustahil kita sebagai manusia dapat menghitung satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada tahun ini walaupun diterpa dengan wabah penyakit PMK,
kemudian kedua dibarengi dengan anak-anak masuk sekolah. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin, Masjid Safatul Marwah pada tahun ini tetap mengadakan pemotongan hewan dan juga sholat Idul Adha. Adapun untuk pemotongan hewan, alhamdulillah yang terkumpul sampai tadi malam jam 8:30 malam itu untuk hewan kurban kolektif sapi sebanyak 4 ekor. Kemudian untuk hewan kurban kambing atau domba sebanyak 15 ekor. Kami dari panitia Idul Adha, baik sholat Idul Adha ataupun pemotongan hewan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga RW 10 dan sekitarnya dan jamaah Masjid Safatul Marwah atas semua partisipasi yang telah diberikan kepada kami, baik moral maupun material. Wabil khusus kepada para pengkurban yang telah berpartisipasi untuk ikut dalam kurban pada tahun ini. Insya Allah tahun depan kita akan lebih baik lagi. Segala sesuatu mungkin pasti ada salah dan kurangnya. Untuk itu saya pribadi mewakili seluruh jajaran panitia pelaksana Idul Adha, baik sholat Idul Adha ataupun pemotongan hewan, dan juga dari DKM Masjid Safatul Marwah RW 10, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade Ridwan atas sambutan selaku Ketua Panitia Idul Adha 1443 Hijriah. Dihimbau kepada jamaah yang masih di luar area segera merapat ke lapangan Rapansal, dan kepada jamaah yang di dalam segera merapatkan safnya, diisi saf depan yang masih kosong karena sebentar lagi akan kita mulai pelaksanaan sholat Idul Adha. Pelaksanaan Idul Adha dengan Bilal Bapak Ustadz Firdaus, dengan Imam dan Khotib Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Fauji LC-MA. Dihimbau kembali kepada para jamaah untuk merapatkan barisannya karena sebentar lagi akan segera kita mulai. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Firdaus kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة عيد الأضحى جامعة رحمكم الله الصلاة سنة عيد الأضحى جامعة رحمكم الله الصلاة سنة عيد الأضحى جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله Sawu sufufakum faina taswiyata sufufi min tamamis shalah. Sawu atadilu, rapatkan saf, luruskan saf, yang kosong segera diisi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية
لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قائما بالصعيد الخطيب على المنبر من عيد الأضحى جامعة رحمكم الله. يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر من عيد الأضحى جامعة رحمكم الله. يا قائما بالصعيد الخطيب على المنبر من عيد الأضحى جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاصر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. رواه البخاري والمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم وما يتكلم أحدكم فقد لغو ومن لغو فلا ثواب له كاملا الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله لنا لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم هو التواب الرحيم Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada kitaballah wa sunnati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi oleh para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika engkau ingin mencoba menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Maka pada hari ini sang khatib mengajak untuk diri pribadi dan kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kita, dan sebaik-baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengenal dengan nama Idul Adha, yaitu hari pengorbanan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal nabi yang penuh rahmat, yang penuh kasih, yang penuh dengan kebaikan-kebaikannya. Setiap tamu yang datang pasti disajikan, pasti dijamu, dan diberikan makanan-makanan yang ternikmat yang dia miliki. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian terakhir yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam an azbahuka fanzur madza tara. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan daripada Nabi Ibrahim ketika berdialog kepada Nabi Ismail alaihissalam, anaknya yang tercinta, yang lama ditinggalkan, yang lama betul-betul tidak bertemu. Dan ketika sampai bertemu, falamma balagha, ketika telah sampai mahu bersama Nabi Ibrahim as-sa'ya, yaitu umur yang cukup, maka Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dengan ucapannya, qala ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara, bahwasanya aku bermimpi akan menyembelih dirimu, dan ini terjadi di dalam mimpiku. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku yang tercinta? Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya, yang padahal kita tahu seorang ayah, seorang orang tua memiliki hak penuh terhadap anaknya. Anta wa maluka li abika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita katakan, engkau orang tua, anta wa maluka li abika, wahai engkau seorang anak, dan wahai engkau harta anak-anak, maka milik semuanya adalah milik orang tua. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana anak kita akan menjadi anak yang cerdas, anak kita menjadi anak yang berakhlak. Ajak berdiskusi, ajak mereka meminta pendapatnya, dan kemudian setelah itu bagaimana pendapatnya kita dengar dengan baik dan benar. Tidak serta-merta sebagai orang tua kita harus mengikuti apa yang kita katakan. Sidang Jumat yang dirahmati, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Ismail, seorang anak yang soleh, yang selalu dididik oleh orang tuanya, oleh ibunya yang tercinta. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, duhai ayahku yang tercinta, telah lama kita tak berjumpa. Di hari ini perjumpaan kita malah ada informasi terpenting dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu terpenting dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail katakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, laksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin.
maka engkau ayahku yang tercinta, akan kau dapati aku orang-orang yang termasuk orang yang bersabar. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat ini, sungguh tersentuh hati kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang saleh. Bukan saja hanya diberikan makan ketika bayi sampai dia besar disekolahkan. Setelah dia besar, setelah dia pintar, kemudian kita cari kerjaan atau kita cari kerja untuknya. Tidak, bukan itu saja, tetapi bagaimana membangun karakter seorang anak menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada negaranya. Satajiduni insyaallahu minal sabirin. Maka engkau akan dapati anakmu yang soleh ini termasuk orang-orang yang sabar. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pelajaran yang sangat luar biasa, dan Allah tidak membiarkan hamba-hamba Allah tersiksa di dunia. Allah tidak akan menyiapkan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah tidak mendapatkan kehidupan yang sejahtera di dunia. Ketika terjadi perbincangan ini, maka terjadilah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang sangat sedih, seorang ayah membawa anaknya untuk disembelih. Maka apa yang terjadi? Malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan serta-merta digantikan dengan seekor kambing kibas yang besar, yang sehat wal afiat. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berpikir akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah melanggar ataupun mengingkari janji-janjinya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan yang diberikan, yang diujikan kepada kita, maka ma'al yusra akan dibarengi dengan berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan, bukan hanya satu kebaikan. Terbukti setelah kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Nabi Ismail terus memberikan keturunan dan keturunannya, dan sampai saat ini keturunannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar cerita, kemudian disambungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan sebagai dua ibadah yang terbesar pada hari ini. Yang pertama adalah ibadah haji. Rangkaian ibadah haji adalah rangkaian daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan kesabarannya, sehingga tawaf, sa'i, menyembelih dan bahkan jumrah itu semuanya adalah rangkaian daripada cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu ad'afan katsira." Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi sang kurban, bagi sang sahibul kurban, dan bagi kita semua yang betul-betul memberikan yang terbaik, yang memberikan pinjaman Allah Subhanahu wa taala akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seganti-gantinya yang banyak. Wa yudha'ifu katsira, dengan pinjaman yang banyak. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang amalan terbesar pada hari ini adalah amalan haji, dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walinnasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala
diperintahkan kepada kita orang-orang yang Islam untuk berhaji man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Wa man kafara, bagi siapa yang kufur, yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala padahal dia mampu, maka Allah katakan innallaha ghani, Allah sungguh maha kaya, kaya semuanya, kaya daripada pujian, kaya dari segala apapun, anil alamin, dan seluruh semesta. Allah tidak peduli kepada orang yang kufur kepadanya. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang khatib menyimpulkan pada hari ini pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini. Yang pertama adalah setiap firman Allah, setiap ucapan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung manfaat yang berguna bagi kita sebagai seorang Islam wal muslimin. Yang kedua adalah berkurban merupakan tanda kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya, inna a'tainakal kautsar, sungguh wahai Nabi Muhammad, engkau diberikan kekayaan dan bahkan diberikan telaga Al-Kautsar. Maka Allah katakan kepada kita, fasalli wahai Muhammad, maka salatlah kamu, wanhar, dan berkurbanlah, dekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah janganlah engkau saling membenci, janganlah engkau saling dendam, karena tiada guna di dunia dan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah singkat ini dapat bermanfaat dan kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua sang khatib kembali mengingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah katakan kepada kita, bertakwalah kita semampu kita. Ketika kita belum mampu, maka niatkanlah diri kita, kita akan berkurban di tahun depan. Ketika kita belum mampu untuk haji pada tahun ini, niatkanlah kita akan haji di tahun depan. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita niatkan akan dihitung sebagai amalan yang telah kita kerjakan. Dan amalan al-hajju al-mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah, tidak ada pahala ataupun ganjaran bagi haji yang mabrur, tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan terakhir sang khatib adalah mari selalu kita dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat, as-salatu imaduddin, itu kerjakanlah salat, karena salat adalah tiang agama. Walau bagaimanapun keadaan kita, sehat walafiat ataupun sakit, tetaplah kita kerjakan salat. Wa man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man hadamaha faqad hadamad din. Barang siapa yang menghancurkan salat, melalaikan salat, meninggalkan salat, maka hancurlah agamanya. Semoga apa yang khatib sampaikan dapat bermanfaat bagi khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita melalui hari ini, doa hari ini. Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma akfina bihalalik an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sidang Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Aku qauli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.